ಓಹೋ, ಜನ ಸಾಗರ. ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವರಂತೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಹೊಡಿ. ಜನ ಸಾಗರ. Books fall down. No books. But still giving. English. Then you have delivery guy. Third floor. Delivery guy. ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಆಟ ಜನರೇಟರ್ ಹೋಗಿ വേറൊരു വൈബാണ്. ഫ്രെയിംസ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല മാക്സിമം. You understood that? Yes, sir. Great. Huh? You. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huh? Yeah. You. 6th then second one. Stand up, I said. Idiot. Me, sir. Not me. Next to me. Not me, next to me. Sir? What is this? Sir? What is this, I say? Sir, rocket. Now, what is this? Sir, it's plain paper. Now, what is this? Sir, it's a paper ball. Did you all observe? Paper ball travels faster than the paper plane. That is what I was explaining. This was a classic example. ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Two objects made of same material. The teacher. Is master of all this. What is doing? ഓടി നടക്കുന്ന Mark my words. What is this shifting? ബങ്ക് ബങ്ക്. ഇറങ്ങി പോവാണോ? അവര് മൂന്ന് പേര്. This Thursday. Oh, this Thursday is Parents' Day. Oh, what? Parents Day. മുങ്ങി മുങ്ങി. ചാടുന്നേലെ കൂടി. അവര് മൂന്ന് പേരാണല്ലോ. ഇല്ല, രണ്ടുമുണ്ട്. ഓരോ ക്ലാസ്. താഴെ തപ്പിക്കൊണ്ട് ಮುಗಿತಾ? മുങ്ങിത്ത. Excuse me. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿ ತಿಚ್ಚು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ? Yeah, please. ಅನ್ಕೊಡಿ. ഒരു ബുക്കെടുത്തിട്ട് Sorry. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹಾ? ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ನನ್ಗೆ ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೀವು ಬರೆದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತನಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. Hey, totally different. Rashmika, I think ಕಾಲೇಜ್ ನ ಈ ಆಂಗಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೆಲಸ?
ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರ್ಸ್ಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹೆಲೋ, ನಾನು ಓದಿದ್ದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಓದೋದ್ ಬರೆಕ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಕ್ರೌಡ್ ಹೆವಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾ ഇല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ. അതാണ് സംഭവം. ടീച്ചർ പോലെയാണ് ഏകദേശം. വളണ്ടിയർ സംഭവം. ಓಹೋ, ಜನ ಸಾಗರ. ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಬಡಿ ಜನ ಸಾಗರ. ഒരു ത്രില്ലറാ. അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ. ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആക്കില്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ. ലുക്ക് കണ്ടിട്ടാണോ? മിസ്റ്റർ കരുണ? കർണ. ಎಸ್ ಸರ್. ಐನೋ. സീനിയേഴ്സ്. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಬುಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಡ್ ಔಟ್, ನೋ ಬುಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Then you have ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್. ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಸೇರಿಲ್ಲ ಸರ್. ചേരില്ല. ಏ ಕರ್ಣ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಸಿಲು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ತಾ ಇದೆ. സൺഗ്ലാസ് കളിയാക്കി രാത്രി 8 ಗಂಟೆಗೆ സീനിയർ. Your time start now. We'll put one eye on you always. സീനിയർ ആണ് രശ്മിക മന്ദന. മറ്റേതാണല്ലേ വോളണ്ടിയർ. ಓ ಮೀಟಿಂಗ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಸೇಡು, ರಿವೆಂಜ್. ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ ರೂಮಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮವ್ರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. അടിച്ചില്ലേ? ನಾಯಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. നായോട്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷಣ ತಡಿಬೇಕು. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋ ಯಾಕೋ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നു. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪ ಹೊಡ್ತಿರೋ ವೇಟ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೊಡ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ನಾಯಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸೋದಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಅಮಾಯಕ ನೋಡಿ നായ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕರೀತೀರಾ? നായ ചല. I want 10 volunteers. സംഭവം അല്ലേ? ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട്? നൈസ്. അതായത് പക്ക ഒരു കോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും. മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത്
ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സോങ് ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല രക്ഷി ഷെട്ടിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, 2016 മൂവിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അത് മാത്രമല്ല ഒരു ബോയ് ലുക്കിലല്ല കാണിച്ചേക്കണം, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മീശയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫേസിൽ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കോളേജിന്റെ അല്ലെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്, പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നായികയുടെ എൻട്രി ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ് പാർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ കുഡന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ഹെർ. ലൈക്ക് അതിനുശേഷം ഓക്കെ രശ്മികനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം നമുക്ക് റൈറ്റ് നൗ രശ്മിക എന്ന് പറയുന്നത് ഷീസ് ഗുഡ്, ബട്ട് ഈ ഒരു എറയിൽ ഐ തിങ്ക് ഷീ വാസ് ഡാം ഗുഡ് അല്ലേ? അതാണ് റൈറ്റ് നൗ ഷീസ് ഗുഡ്. ആളെന്താ പറയാ നല്ല മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് വെരി ഷീസ് വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വെരി ആ ഒരു ഡാം ലെവലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിത്ത് സ്പെക്സ് ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് രക്ഷിത് ഷെട്ടി അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കാണില്ലേ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷിത് ഷെട്ടിനെയും രശ്മികനെയും കാണുന്ന സമയത്ത് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഹൗ their chemistry will work out. പക്ഷേ when they are coming together on screen, some magic, some magic is there. And രശ്മികയുടെ ചിരി ഐ തിങ്ക് വെരി നാച്ചുറൽ ആണ്. ആ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് എ ഗുഡ് ആംഗിൾ, ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ബാക്ക് ഷോട്ട് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. ലൈക്ക് പുറകെ ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹർ ഫസ്റ്റ് മൂവി, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറകെ എന്നുള്ള ഷോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ലുക്കിംഗ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ അവർ താഴെ ഒരു സംഭവം നല്ല രസത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിത് ഷെട്ടിയെ കാണിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു ബോയിഷ് ലുക്കില് ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആളെ നല്ല ആ ഒരു ചിരി സംഭവം പ്ലസ് ആൻഡ് ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പൂത്തിരി കത്തുന്ന ഒരു ഫീല്. ഫുൾ പല്ലും കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശരിയല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മികവും, കാരണം വെച്ചാല് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു സോങ്ങിലൂടെ എല്ലാരെയും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജ് മൊത്തം ആ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ്, വാട്ട് ഈസ് കോളേജ് ലൈഫ്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ സീനിയറിന്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ കോമഡി അല്ലെ. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മലയാളം എലമെന്റ്സും ഐ തിങ്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ഐ തിങ്ക് ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് മലയാളം അറിയാൻ അല്ലെ. ആൻഡ് അവരൊരു ജസ്റ്റ് എന്താ അച്ചടി മലയാളം അങ്ങനെയൊന്നല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് പക്കാ മലയാളം തന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്നൊന്ന് സംസാരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി മലയാളികൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മൂവി. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കന്നഡ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. ഈസി, കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, കാരണം ആ ഒരു പറയുന്ന രീതിയാണ്. സോ മച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് എന്താ പറയാ കുറെ ലാംഗ്വേജ് തമ്മിൽ, ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ വി ആർ റിയാക്ടിങ് ഓൾ ദ സൗത്ത് ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സംവെയർ വി ഓൾ ആർ കണക്റ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലൈക്ക് സംതിങ് ഈസ് എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും സോ മെനി തിങ്സ് ആർ വെരി കണക്റ്റഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് സം വേർഡ്സ് സെയിം ഡിറ്റോ കുറെ വേർഡ്സ് നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം വേർഡ്സ് തെലുഗുലും ഉണ്ടാവും. Like okay, Telugu would be totally different. പക്ഷെ തെലുഗു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് I was thinking, oh my god, it's only some words is very complicated. പക്ഷെ other than that everything almost എല്ലാം ആണ് അല്ലേ. അതാണ് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇറ്റ്സ് സെയിം. അത് തന്നെയാണ്. രശ്മിയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാ തോന്നുന്നു കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്, അതായത് ഭയങ്കര ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കുറച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക്. അത് ഹേറ്റേഴ്സ് ആണ്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂവിയിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാൻസ് ആയിരുന്നു, ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീനിൽ കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല, അത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം കാണിച്ചില്ലേ. ഏകദേശം നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രേമത്തിൽ മലർമിസ് ഒക്കെ വന്നൊരു എഫക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. And she's very raw. Yes. She has not done any kind of surgeries or makeup, whatever it is. ഇപ്പൊ ചെയ്തില്ലെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ very this time she's നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി സംഭവം. അതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ ഭയങ്കര അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഷീസ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലവർ. ആ ഒരു പൂവില്ലേ, ഹൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും I'm expecting something good and more അല്ലെ. ആ ഒരു ഫീല് അഗെയിൻ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.